So yesterday we have discussed up to functions of phospholipids. Okay. So today some important lipid molecules, uh, glycolipids. What do you mean by glyco? ఎక్కడైనా గ్లైకో వినబడిందంటే దట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్ అని అర్థం. సో లిపిడ్స్ ప్లస్ గ్లైకోలిపిడ్స్, దీస్ ఆర్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ యునో కాంపౌండ్ లిపిడ్స్. సో గ్లైకోస్పింగోలిపిడ్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఆర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్. ఇవి కూడా సెల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్లో అండ్ బ్రెయిన్ సెల్స్ యొక్క సెల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్లో గ్లైకోలిపిడ్స్ దే ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సెరిబ్రోసైడ్స్, సెరిబ్రో అంటేనే బ్రెయిన్. ఓకే, ఆర్ ద సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ glycolipids which are first actually identified in the brain. సో హియర్ గ్లైకోలిపిడ్ అంటే ఒక కార్బోహైడ్రేట్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఒక లిపిడ్ పార్ట్ కలిస్తే దాన్ని గ్లైకోలిపిడ్ అంటారు. ఎనీవే, సో సెరిబ్రోసైడ్స్ కంటైన్ ఎ సెరమైడ్. ఇందాక మనం చూసిన స్పింగోసిన్ అటాచ్డ్ టు ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఓకే, ఎ సెరమైడ్ అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ షుగర్స్. ఓకే, సో సెరమైడ్ ఉంటుంది ప్లస్ వన్ ఆర్ మోర్ షుగర్ ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ గ్లూకోజ్ కావచ్చు, గెలాక్టోజ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో galactocerebroside or galactosyl ceramide and glucocerebroside are the most important glycolipids. Okay, so here this is a cerebroside. Okay, so this is sphingosine, so this is a fatty acid. So now these two are the ceramide to which this glucose is attached. So now it is a glycolipid. This part is glyco part, this part is lipid part. So this is glucocerebroside. Okay, so example for one glycolipid. And famous most important compound lipids are lipoproteins. So here a protein part, a lipid part. Okay, so they are combinedly known as lipoproteins. Lipoproteins are molecular complexes with lipids and proteins. They are the transport vehicles for lipids in the circulation. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. అసలు లిపోప్రోటీన్స్ ఎందుకు చాలా మంది తెలియదు. లిపోప్రోటీన్స్ ఎందుకు అవి అంటే బ్లడ్లో లిపిడ్స్ని క్యారీ చేసేటి ఏంటి అంటే లిపోప్రోటీన్స్. అదొకటి చూసుకోవాలి. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ లిపోప్రోటీన్స్. సో హియర్ 5 important lipoproteins are given. Remember, this chylomicron part will again come in the absorption during the digestion. So chylomicrons, VLDL are very low density lipoproteins, low density lipoproteins, and high density lipoproteins and free fatty acid albumin complexes. These are all the lipid plus protein molecules, or simply you can call it as lipoproteins. Okay, so very low density lipoproteins are short. In short, they are called VLDL. Low density lipoproteins are called LDL. High density lipoproteins are called HDL. Okay, so let's see their functions. Chylomicrons, remember, transport dietary triglycerides and cholesterol from intestine to tissues. Okay, so you remember this is very important.
Chylomicrons, they transport dietary అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ డైజెస్టెడ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంటెస్టైన్ నుంచి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ని టిష్యూస్ లేదా సెల్స్కి తీసుకెళ్తాయి chylomicrons, a kind of lipoproteins. This is very, very important. Very, not this one. Very low density lipoproteins. They also transporters, carriers. They also carry triglycerides synthesized in the liver. Okay. To adipose and muscle tissues only. లివర్లో జనరల్గా ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనేటువంటి తయారవుతాయి. ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ కావచ్చు, ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కావచ్చు. ఓకే, దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఇన్ ద లివర్. సో దే ఆర్ not stored in the liver. They are stored in adipose tissue, muscle tissues. So to those tissue, VLDL lipoproteins, very low density lipoproteins, they carry the fat molecules or triglycerides. Yeah. So high levels can lead to high levels of very low density lipoproteins can lead to formation of low density lipoprotein contributing to plaque buildup in arteries, which is known as atherosclerosis. ప్లేక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బ్లడ్ వెజల్ అనుకుంటే, సో ఇందులో ప్లేక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఎల్లో కలర్ లిపోప్రోటీన్స్ ఇట్లా బ్లాక్ చేస్తాయి. ఇట్లా బ్లాక్ చేస్తాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్లేక్స్. దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎథిరోస్క్లిరోసిస్. ఓకే, వెరీ లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్స్ కానీ, లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్స్ కానీ ఇవి ఎక్కువ కాకూడదు. ఎక్కువ అయితే నేరోగా ఉండే బ్లడ్ వెజల్స్ మూసుకుపోతాయి ప్లేక్స్ ఫామ్ కావడం వల్ల. ఓకే, అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఫామ్ కావడం వల్ల ఇవి అడ్డంగా దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాయి. సో in that way they should not be increased in the body. Okay, so that is about VLDL. And then low density lipoproteins, which is also known as bad cholesterol. Okay, so these are their main function is they carry or deliver cholesterol, okay, to cells for membrane synthesis, whatever the reason. Okay, they transport cholesterol to the cells for membrane synthesis and హార్మోన్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, అంటే కొలెస్ట్రాల్తో ఏ అవసరం ఉందో ఆ సెల్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ప్రోటీన్స్ ఏంటి అంటే లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్స్. ఓకే, సో లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్స్ ఆర్ ఎల్డిఎల్ని మనము బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అని పిలుస్తాము. సో ఆఫెన్ రిఫర్ టు యాజ్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్. ఎందుకు అంటే యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ నాట్ కొలెస్ట్రాల్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యారియర్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్. సో ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కొలెస్ట్రాల్. ఓకే, ఒకవేళ ఎల్డిఎల్ ఎక్కువ ఉంది అంటే కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్టే. ఎనీవే, సో ఆఫెన్ రిఫర్ టు యాజ్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ బికాస్ హై లెవెల్స్ కెన్ లీడ్ టు ప్లేక్ బిల్డప్. ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ప్లేక్ బిల్డప్ ఇన్ arteries, increasing the risk of cardiovascular diseases such as heart attacks and strokes. సో ఇందాక చెప్పిందే విఎల్డిఎల్ కన్నా ఎల్డిఎల్ ఇంకా డేంజర్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది డైరెక్ట్గా కొలెస్ట్రాల్ని క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి. ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నట్టు. సో దట్ ఫార్మ్స్ ద ప్లేక్స్ ఇన్ ది వెరీ వెరీ నారో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ విచ్ క్యారీ బ్లడ్ టు ది హార్ట్. హార్ట్కు బ్లడ్ తీసుకెళ్లేటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ కనుక మూతపడితే హార్ట్ అటాక్ దారితీస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ హెచ్డిఎల్, హై డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్స్, దే కలెక్ట్ ఎక్సెస్ కొలెస్ట్రాల్. సో దే కలెక్ట్ excess, this is very very important, very very important, excess cholesterol from tissues and transport it back to the liver for excretion or recycling or degradation. This is very very important for health.
So HDL is also known as good cholesterol, which means it doesn't mean it is cholesterol. It captures the excess of cholesterol and takes that into what we call the liver. లివర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి దాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసి ఓకే బయటకు వెళ్ళేలాగా చేస్తుంది అనమాట. అంటే liver degrades such excess of cholesterol brought by this HDL. So it helps remove cholesterol from bloodstream, reducing the risk of atherosclerosis and CVD, okay, cardiovascular disease. Okay, so then another last free fatty acid. Albumin is a protein, fatty acid is a lipid. So this is also a glycolipid, sorry, lipoprotein. Uh, these free fatty acid albumin complexes transport free fatty acids released from adipose tissue during periods of fasting or exercise to various tissues for energy production. ఓకే, ఇవేం చేస్తాయి అంటే ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రిలీజ్, అంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు కానీ ఓవర్గా వర్క్ చేసినప్పుడు బాడీలో ఫ్యాట్ బర్న్ అయ్యే టైంలో ఓకే, సో ఎడిపోజ్ టిష్యూ అనేది ఫ్యాట్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది ఎనర్జీ ఇన్ ద వేరియస్ సెల్స్. ఓకే, ఫాస్టింగ్ పీరియడ్లో కానీ. సో దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ ఆల్బుమిన్ కాంప్లెక్సెస్, essential for the providing energy to muscles and other tissues, especially during prolonged physical activity or periods of low food intake. మన ఫాస్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కానీ మనకు ఎనర్జీ ఎట్లా వస్తుందంటే ఇవి క్యారీ చేస్తాయి, ఫ్యాట్ బర్న్ అయి అవి రిలీజ్ చేసిన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ అదర్ ఫ్యాట్ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్ కానీ సెల్స్కి తీసుకెళ్ళేటివి free fatty acid albumin complexes. And most important miscellaneous fats are steroids. Steroids are the compounds containing a cyclic steroid nucleus or ring, namely cyclopentanopur hydrophenanthrin ring. Cyclopentanopur hydrophenanthrin ring. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సైక్లోపెంటనోపర్ హైడ్రోఫినాంథ్రిన్ రింగ్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ గ్యాప్స్ కూడా ఉండవు, హైఫన్స్ కూడా ఉండవు. సైక్లోపెంటనోపర్ హైడ్రోఫినాంథ్రిన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెరాయిడ్ న్యూక్లియస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ స్టెరాయిడ్ న్యూక్లియస్, సిపిపి. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ కంటైన్స్ a phenanthrin nucleus, అంటే 1 2 3 ఏబిసిని ఫినాంథ్రిన్ న్యూక్లియస్ అంటాం. దిస్ ఇస్ సైక్లోపెంటేన్ రింగ్. ఓకే, సో దిస్ టోటల్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ సైక్లోపెంటనోపర్ ఫినాంథ్రిన్ రింగ్. సో దిస్ ఇస్ బేసిక్ స్టిరాయిడ్ మాలిక్యూల్ ఆర్ స్టిరాయిడ్ న్యూక్లియస్ అని అంటాం. దీని నుంచి ఓకే డిఫరెంట్ స్టిరాయిడ్ కాంపౌండ్స్ అనేటువంటివి డిరైవ్ అవుతాయి. ఓకే, సో యా ద మిథైల్ సైడ్ చైన్ 19 so 18 and 19 are attached to, see, 13 and 10 or 10 and 13 are shown as single bonds. So at carbon 17 steroids usually contain a side chain. మామూలుగా ఈ 17th పొజిషన్లో ఒక ఎక్స్ట్రా అంటే ఇది బేసిక్ మాలిక్యూల్. దీనికి అడిషనల్గా ఏమన్నా అయితే, సో ఏమన్నా యాడ్ అయితే ఇట్లా ఒక బాండ్ లేదా మిథైల్ గ్రూప్స్ కానీ ఓకే, సో లేదా ఎక్స్ట్రా ఇలాంటి కాంపౌండ్ కానీ ఇక్కడ 17 దగ్గర యాడ్ అయితే 19 దగ్గర ఒక మిథైల్ గ్రూప్, 18 దగ్గర ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటాయి. ఓకే,
So then there are several steroids in biological systems. ఏంటి అవి? కొలెస్ట్రాల్, bile salts or bile acids, vitamin D, sex hormones, adrenal cortical hormones, okay, cytosterols, cardiac glycosides and alkaloids. ఇవన్నీ కూడా స్టెరాయిడ్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే. సో, వాటన్నిటికి ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇది కాకుండా అడిషనల్‌గా కొన్ని ఎక్స్‌ట్రా సైడ్ చైన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఆ సైడ్ చైన్స్‌ని బట్టి ఆయా కాంపౌండ్స్ నేమ్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఓకే. సో, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెరాయిడ్ ఫర్ అస్ ఈజ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టెరాయిడ్ అండ్ స్టిరాల్ అంటే, ఇఫ్ ఎనీ స్టెరాయిడ్ మాలిక్యూల్ కంటైన్స్ ఏ OH గ్రూప్ దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాస్ స్టిరాల్, విచ్ మీన్స్ సాలిడ్ ఆల్కహాల్. ఫిజికల్లీ ఈ ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి ఈ స్టెరాయిడ్ మాలిక్యూల్ జనరల్‌గా సాలిడ్‌గా ఉంటాయి. ఓకే. సో, కొలెస్టెరాల్. కొలెస్టెరాల్ ఎక్స్‌క్లూజివ్‌లీ ఫౌండ్ ఇన్ యానిమల్స్. ఇది యానిమల్స్‌లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే. సో, ప్లాంట్స్‌లో ఉండదు. ఈస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ యానిమల్ స్టిరాల్. ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఆల్ సెల్స్ అండ్ ఈస్ మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్స్ అండ్ లిపోప్రోటీన్స్. ఓకే. లిపోప్రోటీన్స్‌లో, సెల్ మెంబ్రేన్స్‌లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వెషన్ ఒకసారి అడిగారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కొలెస్టెరాల్ అని. సో, ద మీనింగ్ ఆఫ్ కొలెస్టెరాల్ ఏంటంటే, కోలే మీన్స్ బైల్ జ్యూస్. ఓకే. స్టిరాల్ అంటే సాలిడ్ ఆల్కహాల్. కోలే మీన్స్ బైల్. ఓకే. సో, కొలెస్ట్రాల్ లిటరల్ మీనింగ్ ఈజ్ సాలిడ్ ఆల్కహాల్ ఫ్రమ్ బైల్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్. సో, ఇట్ హ్యాస్ 1 హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఎట్ C3 పొజిషన్‌లో ఒక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంది. ఇందాక మనం చూసినాం. అండ్ ఇక్కడ 17థ్ పొజిషన్‌లో ఒక ఎలిఫాటిక్ సైడ్ చైన్ అనేది ఉంటుంది. యాహ్! అండ్ ఒక డబుల్ బాండ్ గూడా మనం చూస్తాం బిట్వీన్ 5 అండ్ 6. ఓకే. అండ్ 8 కార్బన్ ఎలిఫాటిక్ సైడ్ చైన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు C17 ఇక్కడ. సో, దిస్ వన్ 8 కార్బన్ సైడ్ చైన్ గూడా ఉంటుంది. సో, కొలెస్ట్రాల్ కంటైన్స్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 5 మిథైల్ గ్రూప్స్. ఇదంతా అవసరం లేదు మనకి. సో, డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అన్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్, cholesterol is weakly amphiphilic. Okay. So, that means హైడ్రోఫోబిక్ ఆర్ హైడ్రోఫిలిక్ అనే నేచర్ అనేది రెండు నేచర్స్ జనరల్‌గా ఇది కొంచెం వీక్ గా కలిగి ఉంటుంది. హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ ఉంటుంది. హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ ఉంటుంది. బట్ నాట్ స్ట్రాంగ్ హైడ్రోఫిలిక్, స్ట్రాంగ్ హైడ్రోఫోబిక్. ఓకే. సో, యాస్ ఎ స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్స్, కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్‌కి స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్ ఇది. ఆల్వేస్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. కొలెస్ట్రాల్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ పర్మియబిలిటీ అండ్ ఫ్లూయిడిటీ ఆల్సో. మెంబ్రేన్ పర్మియబిలిటీ అంటే, సో, మెంబ్రేన్ గుండా ఏ సబ్స్టెన్స్ క్యారీ కావాలి, ఏ సబ్స్టెన్స్ క్యారీ అవ్వద్దు అనేది డిసైడ్ చేసేది కొలెస్ట్రాలే. సో, ఇది మెంబ్రేన్ అనుకుంటే మధ్య మధ్యలో కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఇట్లా ఉంటది. సో, ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ మధ్యలో అక్కడక్కడ. సో, ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది సెల్ మెంబ్రేన్‌లో. ద అక్కరెన్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ మచ్ హైయర్ ఇన్ మెంబ్రేన్స్ ఆఫ్ సబ్సెల్యులార్ ఆర్గానెల్స్. అంటే మైటోకాండ్రియా, రయం, తర్వాత గాల్జీ కాంప్లెక్స్, ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులమ్, ఓకే, న్యూక్లియస్, వీటి మెంబ్రేన్స్‌లో కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సెల్ మెంబ్రేన్ కన్నా. కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ టు ఫార్మ్ కొలెస్టిరైల్ ఎస్టర్స్. ఓకే. కొలెస్టిరైల్ ఎస్టర్స్ అనేటువంటిది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఎస్టరిఫికేషన్ అక్కర్స్ ఎట్ OH గ్రూప్ ఆఫ్ C3. ఓకే. దట్ ఈస్ యాహ్! సో, కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ అన్ యెల్లోయిష్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్ అండ్ Sarkowski test, Lieberman-Burchard reaction, and Jaques test are the identification tests of cholesterol. సో, హ్యూమన్‌లో ఆప్టిమమ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎట్లుండాలి అంటే, లెస్ దెన్ 200 మిల్లీగ్రామ్ ఫర్ డెసిలీటర్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే. సో, బార్డర్ లైన్ మాక్సిమం హై ఎంత అంటే ఎంత వరకు ఉండొచ్చు అంటే 200-239 ఎంజీ ఫర్ డెసిలీటర్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఉండొచ్చు. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టే. 239 దాటిందంటే సో, ఆహ్, హై కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అన్నమాట. సో, కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్.
Okay, so it provides structural integrity for membrane. You remember this word fluidity. Cell membrane అనేది ఒక సాలిడ్ కాదు. It has fluid nature. ఆ ఫ్లూయిడిటీని మెయింటైన్ చేసేది కొలెస్ట్రాల్. ఓకే, అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంటెగ్రిటీ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ బై ది cholesterol. It helps maintain the optimal consistency of the cell membrane. Okay, this is not needed. Yeah, so cholesterol, it participates in the synthesis of bile salts and bile salts and bile acids. సో అవి దేనికోసం అవసరము అంటే మనకు ఫ్యాట్ డైజెషన్కి అవసరం. ఓకే, సో దే ఎమల్సిఫై ది ఫ్యాట్స్. హార్మోన్స్, సో హార్మోన్స్ మనం తెలుసు, కార్టికల్ అడినల్ కార్టికల్ హార్మోన్స్ కావచ్చు, లైక్ అల్డోస్టెరాన్, కార్టిసాల్. సెక్స్ హార్మోన్స్ లైక్ ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్, టెస్టోస్టెరాన్ అవన్నీ కూడా కొలెస్ట్రాల్ నుంచే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. విటమిన్ డి, సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మళ్ళీ వస్తుంది. దెర్ ఈస్ ఏ యునో modification of cholesterol called 7-dehydrocholesterol, from which vitamin D is produced. ఎట్లా అంటే, సో యూవిబి రేడియేషన్. ఓకే, మనకు సన్లైట్లో ఉండేటువంటి యూవిబి రేడియేషన్ వల్ల, సో ఈ 7-dehydrocholesterol విచ్ ఈస్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్, ద విటమిన్ డి ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో మైలిన్ షీత్ ఫార్మేషన్లో కొలెస్ట్రాల్ అనేది దట్ హెల్ప్స్ సెల్ సిగ్నలింగ్లో కొలెస్ట్రాల్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లిపిడ్ రాఫ్ట్స్. ఓకే, విచ్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ డొమైన్స్ ఇన్ సెల్ మెంబ్రేన్ దట్ ఫెసిలిటేట్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ సెల్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. అంటే ఏంటంటే పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి సెల్స్ మధ్యలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఇది ఒక సెల్, దీని పక్కన ఇంకొక సెల్ ఉంది అనుకుంటే, సో ఈ మధ్యలో కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఈ రెండు సెల్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ సెల్ సిగ్నలింగ్. యా, కొలెస్ట్రాల్ ప్లేస్ అండ్ a role in the repair and regeneration of damaged tissue. It is involved in the formation of new cell membranes. ఓకే, ఇది కూడా ఆ ఫంక్షన్ కూడా కొలెస్ట్రాల్ చేస్తుంది. అందుకే కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ ఫర్ ది బాడీ. ఎక్సెస్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ బ్యాడ్. ఓకే, ఎర్గోస్టెరాల్. సో ఎర్గోస్టెరాల్ ఈజ్ ద కొలెస్ట్రాల్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ present in the plants. Cholesterol ఏమో animals, right? It is also found as structural. This is the structure. There are small differences. Here 2 double bonds are present between 5th and 6th, 7th and 8th, and there is another double bond is present here in the 8th chain, aliphatic chain, 8 carbon aliphatic chain దగ్గర. Anyway, so yeah, ergosterol, it is also found in structural constituent of cell membranes in yeast and fungi. It is an important precursor for vitamin D, just like cholesterol. When exposed to light, the ring B of ergosterol opens and it is converted into ergocalciferol. Ergocalciferol is nothing but the vitamin D. So the other sterols present in plant cells include stigmasterol and beta cetosterol. యా, యాంఫిపాథిక్ లిపిడ్స్. యాంఫిపాథిక్ లిపిడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఏదైనా లిపిడ్ హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ని, హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటే దాన్ని యాంఫిపాథిక్ లిపిడ్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఫాస్ఫోలిపిడ్స్, స్పింగోలిపిడ్స్, బైల్ సాల్ట్స్, కొలెస్ట్రాల్ ఆర్ ది యాంఫిపాథిక్ ఆర్ యాంఫిఫిలిక్ లిపిడ్స్ అన్నమాట. ఓకే, వాటిలోనే ఒక పార్ట్ ఏమో వాటర్ అట్రాక్టింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఇంకొక పార్ట్ ఏమో వాటర్ హీటింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫాస్ఫోలిపిడ్స్
present in a membrane. This is a cell membrane, lipid bilayer. Yeah, so micelle or micelle, సో వెన్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫాస్ఫోలిపిడ్ అన్నమాట. ఓకే, వెన్ ద ఆంఫిపాథిక్ లిపిడ్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఇన్ వాటర్, ద పోలార్ హెడ్ గ్రూప్స్, ఇవన్నీ పోలార్ హెడ్ గ్రూప్స్ ఓరియంట్ దెమ్సెల్వ్స్ టువర్డ్స్ ది అక్వియస్ ఫేజ్. ఇది వాటర్ ఉన్న ప్లేస్ వైపు ఇవి అరేంజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే టైల్స్ అనేటువంటి దే హేట్ వాటర్ కాబట్టి అవి వాటర్కి ఆపోజిట్గా యునైట్ డైరెక్ట్ అవుతాయి. సో దట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మిసెల్. ఒక వీల్ లాగా అవుతుంది. ఓకే, ఇటువైపు ఏమో పోలార్ హెడ్ రీజియన్స్ విచ్ ఆర్ హైడ్రోఫిలిక్ ఏరియాస్, ఇటువైపు ఏమో నాన్ పోలార్ టైల్ రీజియన్స్ ఆర్ ఫోబిక్ ఇన్ నేచర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాటర్లో పెట్టగానే ఇలాంటి గుండ్రటి స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దే ఆర్ కాల్డ్ మిసెల్స్. మిసెల్స్ ఆర్ primarily molecular aggregates of amphipathic lipids. Yeah, bile salts is very important for lipid. ఓకే, బైల్ సాల్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఫ్యాట్స్ని మిసెల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఈ మిసెల్స్ ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట, డైజెషన్. membrane bilayers, ఇది దిస్ ఈజ్ మెంబ్రేన్ బైలేయర్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇటు వాటరే ఉంటుంది సెల్లో, ఇటు వాటరే ఉంటుంది. సో ఈ హెడ్ రీజియన్స్ అన్నీ వాటర్ లవింగ్ ఆర్ హైడ్రోఫిలిక్ హెడ్ రీజియన్స్, ఇవన్నేమో వాటర్ హేటింగ్ ఆర్ హైడ్రోఫోబిక్ టైల్ రీజియన్స్. సో అందువల్ల దే ఓరియంట్ లైక్ దిస్. సో యా, లిపోజోమ్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కట్ దిస్, ఇప్పుడు దీన్ని కనుక కట్ చేసి మనం సెపరేట్ చేస్తే అదొక లిపిడ్ మెంబ్రేన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి ఇది ఇలా రౌండ్గా అరేంజ్ అయితే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే లిపోజోమ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అలా రౌండ్గా అరేంజ్ కావడాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సోనిఫికేషన్ అంటాం. ఓకే, సో డ్యూ టు సోనిఫికేషన్ the liposomes are formed. They are produced when amphipathic lipids in aqueous medium are subjected to sonification. మామూలుగా ఇందాక చూసినటువంటి లిపిడ్ బైలేయరే ఇదే గుండ్రగా ఇది వచ్చి దీనికి అతుక్కుంటే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది లిపోజోమ్. సో దట్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ సోనిఫికేషన్. ఓకే, లిపోజోమ్స్ అనేటువంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ మాలిక్యూల్స్. వాటిని ఏం చేస్తున్నారంటే వీటి లోపల ఒక అక్వియస్ మీడియా ఉంటుంది, అంటే వాటర్ని అవి హోల్డ్ చేస్తాయి. ఆ వాటర్ లోపల మనకు కావాల్సిన డ్రగ్ కానీ, కావాల్సిన యాంటీబాడీ కానీ, కావాల్సిన యాంటీజెన్ కానీ యాడ్ చేసి ఓకే పేషెంట్కి డైరెక్ట్ ఈ లిపోజోమ్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారు. Okay, so they are acting as drug carriers now in the medical field. Yeah, there are emulsions. These are produced when non-polar lipids like triglycerides are mixed with water. Simple, మీరు ఒక ఆయిల్ని వాటర్లో వేస్తే మీకు తెలిసిపోద్ది వాట్ ఈస్ ఎమల్షన్ అనేది. ఓకే, ద పార్టికల్స్ ఆర్ లార్జర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ స్టెబిలైజ్డ్ బై ఎమల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకే, సచ్ యాజ్ బైల్ సాల్ట్స్ అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. ఓకే, ఇదంతా అవసరం లేదు. సోప్స్ ఆర్ సోడియం ఆర్ పొటాషియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకొని సరిపోతుంది. సోప్స్ ఆర్ సోడియం ఆర్ పొటాషియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సపోనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్. స్టార్టింగ్లో చెప్పాను. ఓకే, సోడియం సోప్స్ ఆర్ హార్డ్ దట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఓకే రైట్. Soaps are sodium or potassium salts of fatty acids.
Okay, so that's it. With this we have completed the lipids, right? So let's continue tomorrow. Repu Sunday. So repu, yeah, tomorrow I'll take the class. Monday class ఉండదు. Tomorrow also I'll take the class enzymes. Biomolecules లో న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆల్రెడీ మాలిక్యులర్ వాల్యూస్ లో కవర్ చేశాను. ఓకే, అక్కడ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ చెప్పిన, ఆర్ఎన్ఏ టైప్స్ చెప్పిన,